아멘. 네, 오늘 보아스를 통해 나타난 구속자 예수, Redeemer Jesus appeared through Boaz. 여러분, 오늘 우리가 3장 6절부터 13절까지 읽었지만 오늘 내용은 룻기 전체를 다룰 것입니다. Even we read just a little part of chapter 3. This is from whole book of Ruth. 이 룻기서는 이름은 룻기서인데요. 그 룻의 믿음은 아니고 나오미의 믿음이고요. 또 이 룻기서의 주제는 룻도 아니고 나오미도 아니고요. 사실은 보아스예요. 이게 참 이상하죠, 그렇죠? This is a book of Ruth, but the main character of this book is not Ruth or Naomi, who's mother-in-law, but Boaz, who is the symbol of Jesus Christ. 이 보아스가 오늘 기업을 물을 자, 구속자, 그렇게 보아스가 나오는데 그 구속자, 기업 물을 자는 궁극적으로는 예수 그리스도를 나타내시는 거예요. 이게 룻기의 전체 주제입니다. So Boaz symbolizes Jesus Christ, who is the ultimate redeemer. This is the theme of Book of Ruth. 그래서 오늘 여러분들하고 구속자, 이 기업을 물을 자에 대해서 함께 많은 말씀을 나누겠습니다. So we're going to talk about Redeemer through this sermon. 구약 성경에 보면요, 구속한다, 그런 내용으로 구속의 대상을 땅과, 여러분 땅 있죠? 땅과 그 다음에 노예로 팔린 자들, 그리고 과부, 이렇게 세 캐테고리, 이 사람들이 구속을 받았습니다. There are three categories, the objects of redemption in the Old Testament, which are land, slaves, and widows. 무슨 뜻인지 제가 간단하게 설명을 드릴게요. 이스라엘은 우리처럼 돈을 주고 땅을 사서 영원히 내가 소유하는 개념이 아닙니다. At the time of the Ruth, no one can purchase a land and then keep it eternally. 모든 땅은 하나님이 이스라엘 백성들에게 기업으로 나눠주셨어요. 기업으로. All the lands are provided by God as the lot of that family. 그래서 이스라엘 백성은 누구나 레위 지파 빼고는요, 전부 자기가 소유한 땅이 있었습니다. So, except Levites, the tribe of Levites, all the Israelites, they had their own land from God. 그런데 특별한 경우에요, 그 땅을 다른 사람들에게 임시적으로 뺏기는 거죠. 그럴 수밖에 없는 상태가 있었단 말이에요. 예를 들어서 다른 사람에게 큰 경제적 손실을 입혔는데 내가 갚을 돈이 없어요. 그러면 그 땅을 그 사람에게 넘기는 겁니다. Like for instance, if someone gave a big damage financially to others, but that person doesn't have any money to pay back, then they give their land for some period of time. 그래서 그 땅이 다시 회복될 때까지 그 사람이 그 땅을 사용할 수 있는 거예요. 거기다가 이 농사를 지을 수도 있고 여러 가지를 쓸 수 있는 거죠. 두 번째로 노예입니다. 그런데 땅도 없어요. 벌써 이미 땅을 뺏겼어요. 그런데 또 다른 사람에게
손해를 끼쳤어요. 그러면 어떻게 하냐면 자기 자녀나 자기 자신이 그 다른 사람의 노예가 돼서 종이 돼서 일정 기간 동안 섬기면서 그걸 갚아야 돼요. 여러분 그냥 봐주는 거 없습니다. 자기가 지은 죄에 대해서 다 그만큼 결과가 따라오는 거예요. The second is the slave, which means even they don't have a land to pay back, then they have to sell themselves, which is they become servant or slave to those who they damage their property for a certain period of time. 그리고 세 번째가 과부입니다. 이것은 조금 성질이 다른데 이것도 비슷해요. 뭐냐 하면 여러분 구약에서 여자가 아들을 못 낳는다, 대를 못 잇는다. 이것은 한국보다는 훨씬 더 강한 개념입니다. 한국에서도 대를 못 입으면 뭐 소방 논다 그러죠. 내쫓아버리고 처벌 드리고 막 그랬잖아요. 그 정도가 아니에요. 이스라엘의 구약 역사는 모든 것이 그리스도가 탄생하는 거기에 초점이 맞춰져 있습니다. 그런데 여자들이 아들을 못 낳으면 어떻게 돼요? 그 대가 끊어져요. 그래서 하나님이 그것을 굉장히 중요하게 생각하셨습니다. Third, widows. This is a little bit different, but all the Israelite women, they were obligated to having a son to continue their genealogy, because whole Old Testament is focused on the birth of Jesus. 여러분 하나님이 제가 구약을 읽다 보면요 재미난 게 참 많아요. 하나님이 이것을 얼마나 중요하게 생각했냐면 남편이 다른 남자하고 싸워요. 싸우는데 그 부인이 그 다른 남자의 음낭을 가서 잡아요. 상하게 한단 말이에요. 왜? 자기 남편이랑 싸우니까. 성경에 뭐라 그런 줄 아세요, 여러분? 그 여자의 손을 자르래요. 여러분 무섭지 않습니까? 아니 그게 손 자를 일입니까? 근데 성경에 보면 그래요. 왜? 여러분 생식이 끊어질 수 있잖아요. 하나님이 이렇게 중요하게 생각하십니다. 그런 개념에서 과부가 부인이 어떤 여자가 남편이 죽었어요. 자식이 없어요. 그러면 어떻게 되냐면 가장 친한 친척, 주로 형제들이죠. 형제들 중에서 그 여자하고 잠자리를 가져서 그 여자를 부인으로 삼는 거죠. 부인으로 삼아서 거기서 태어나는 첫 아들을 죽은 형이나 형제의 그 가문을 잇도록 한 거예요. 이게 구약에서 하나님이 이스라엘 백성들에게 말씀하신 겁니다. Okay, the widows, because of the genealogy, the continuing genealogy is so important, God told Israelites, if one lady was married to one man, but without having a son, husband died, then what happens? The closest relative, which is mostly brother of the person who died, had to take that lady as his wife and having a son. So first son was registered on the dead brother so that they can continue the genealogy. 이 세 구속의 공통점은요, 꼭 그에 대한 값을 치러야 된다는 거예요. However, what these three redemptions have in common is that there must be someone to pay for them. 그리고 그것을 갚아주는 자를 기업을 물을 자 아니면 구속자 이렇게 얘기를 한 겁니다. So this is called the redeemer.
그런데 아까 말씀드렸던 것처럼 이 기업을 물을 자는요, 성경에는 장차 오실 우리의 영원한 구속자 예수 그리스도를 나타내는 겁니다. 예표하는 겁니다. Whoever redeems this inheritance foreshadows Jesus Christ who will ultimately bear the burden of our sins. 우리의 죄, 여러분 우리는 우리 스스로 죄 문제를 해결할 수 없잖아요. 그 죄 문제를, 죄값을 치러주신 구속자가 예수님이란 말이에요. Jesus is the one who paid the penalty of our sin as our Redeemer. 그런데 오늘 룻기에 보면 보아스가 기업 물을 자, 이 구속자로 장차 오실 메시아를 보아스를 통해서 지금 룻기서는 나타내고 있습니다. So book of Ruth is showing us the ultimate redeemer who's Jesus Christ through Boaz. 룻이 여러분 모압 여자죠. 그리고 모압에서도 완전히 망해서 아무것도 가진 것 없이 시어머니 따라서 지금 이스라엘에 온 겁니다. 아무것도 없던 여자예요. 그런데 보아스를 만나서 어떻게 됩니까? 왕의 조상이 되죠. 왕의 조상. 야, 이건 너무너무 놀라운 일이죠. Ruth, when she came back from Moab with her mother-in-law, she didn't have anything. But after she met Boaz, she became a great-grandmother of King David. 여러분 지금 이 룻기서의 시대는요 사사시대예요. 사사시대. The historical the background period of Ruth, book of Ruth is the period of Judge. 여러분 사사기의 특징이 뭐냐면요 왕이 없어요. 왕이 없어요. 하나님의 왕이시거든요 원래. 그런데 사람들이 자기 소견에 옳은 대로 자기 기준에 맞는 대로 그냥 살아가던 시대예요. 왕이 없어요. 그게 사사기서입니다. The book of Judge, at the time of Judge, there was no king. There was no absolute standard. Everyone, they behaved of their own. That was the characteristic of the period of Judge. 근데 여러분 룻기의 특징이 뭐냐면 룻기 시작은 왕이 없는 사사기죠. 그것도 이스라엘에서 베들레헴에서 살던 엘리멜렉과 그 가정이 그곳에 흉년이 들고 기근이 있으니까 모압으로 도망간 거예요. 살아보려고. The background of Ruth is Elimelech, who is the Israelites from Jerusalem. Bethlehem, which is the hometown of Jesus Christ. They went down to Moab, Gentile, land of Gentile, because there was famine. 그래서 거기서 10년 정도 살면서요, 그 집의 남자들이 다 죽어요. 엘리멜렉 그 아버지도 죽고요, 두 아들이 있었는데 말론과 기련, 둘 다 죽어요. 그래서 시어머니 나오미하고 며느리 둘, 모압 여자들, 룻과 또 누굽니까? 오르바 둘만 남는단 말이에요. 그런데 그 오르바는 시어머니 떠나서 자기 친정으로 돌아가고 룻은 시어머니를 따라서 다시 이스라엘 땅으로 돌아온 겁니다. But in 10 years in Moab, all men, include Elimelech and two sons, Malion and Kion, died. So mother-in-law and two daughter-in-laws remained. But the Orpah, one of the daughter-in-laws,
went back to her the father's house, but Ruth and Naomi, they came back to Israel. 룻기가 여러분 어떻게 끝났습니까? 결국 다윗 왕이 나오는 것으로 끝나잖아요. 시작은 왕이 없는 시대에서 시작을 했는데 이제는 여러분 다윗 왕은 이스라엘에서도 가장 하나님을 잘 섬기는 그런 왕이 아닙니까? 모든 왕은 여러분 왕 대신 그리스도를 예표를 해요. 그런데 그 다윗 왕이 나오는 것으로 이 책이 끝난단 말이에요. The book of Ruth started, there was no king, but it ends the birth of David, which is the greatest king of Israel. All kings in Old Testament indicates the true king, which is Jesus Christ. 자, 오늘 베들레헴이 여러분 예수님의 이 고향인 건 아시죠? You all know that Bethlehem is the hometown of Jesus, where Jesus was born. 사사기에 베들레헴이라는 단어가 9번이나 나와요. 룻기는 이거 짧은데요, 7번이나 나와요. The city of Bethlehem was appeared in Judges 9 times, but in this short book, which is Ruth, only 4 chapters, city of Bethlehem was appeared 7 times. 자, 엘리멜렉이 기근 때문에 베들레헴을 떠나서 모압으로 가죠. 그렇죠? Elimelech, because of the famine, they went to Moab. They left Jerusalem. 그런데 오늘 보아스는 어떻습니까, 여러분? 보아스가 베들레헴에서 와요. 베들레헴에서 와요. 마치 예수님이 베들레헴에서 태어나서 우리를 위해서 자기 자신을 내어주신 것처럼, 우리를 찾아오신 것처럼 보아스가 베들레헴에서 와서 룻을 만납니다. 여러분 이거 놀랍지 않습니까? As Jesus was born in Bethlehem and came to us and gave himself to us, Boaz, who is the redeemer of Ruth, came from Bethlehem and met Ruth. 어떻게 보면 이 보아스가 이 사사 시대에 남아있는 자예요. 우리가 과거에 했던 렘넌트예요, 여러분. Boaz is the remnant at the period of Judge. 성경에 보면요, 엘리멜렉도 베들레헴을 떠나서 모압에 가서 남자들이 다 죽었죠. 베들레헴을 떠나는 것은 대부분 믿음에서 멀어지는 것을 상징합니다. In the Bible, when people left Jerusalem, that means they left God. They were away from their faith. 성경에 보면 여러분 그 여리고로 내려가다가 강도를 만나죠. 여러분 강도 만난 자 여러분 아시죠? 그 베들레헴에서 멀어지는 거예요, 그게. 그랬다 강도 만나죠. 예수님 돌아가신 다음에 제자 둘이 엠마오로 또 내려가죠. 그렇죠? 점점 멀어지는 겁니다. 그런데 예수님이 하신 것은 뭐냐면 베들레헴에서 태어나셔서 찾아오시는 겁니다. 똑같아요. 오늘 보아스가 한 일이요. In the Bible, when they left from Jerusalem or Bethlehem, that means they were away from God. Like the one man, they were heading to Jericho and they were mugged.
also two disciples after the death of Jesus Christ, when Jesus was crucified, before the resurrection, they went down to Emmaus, two disciples of Jesus Christ. 그런 하나님을 떠난 우리들을 하나님이 어떻게 회복시키시는 가를 룻기서를 통해서 우리에게 나타내주고 있습니다. God is showing us that it's like us who left God, who was separated from God. God is showing how He restored and came to us to restore the relationship between God and us. 먼저는요, 여러분, 기업 물을 자, 대속자를 보내시는 거예요. 그래서 그 기간 동안 땅을 뺏겼든지, 자기가 노예로 팔렸든지, 아니면 과부가 돼서 이제 더 이상 아들을 낳을 수 없는 상태가 됐을 때 하나님이 기업 물을 자를 통해서 땅을 찾아오기도 하고요. 노예로 팔렸던 사람이 그 노예 값을 나의 가까운 친척이나 이 구속자가 대신 내주면 자유함을 얻어서 돌아오기도 하고요. 또 오늘 룻처럼 이제 남편이 없어서 대가 끊길 상태가 됐는데 보아스 같은 기업을 물을 자를 보내셔서 대를 잇게 하시든지 이렇게 하나님이 회복을 시키시는 겁니다. So God restores the land and slave and widows, like as I just described. 그런데 여러분, 하나님의 회복은 여기서 끝나는 게 아니에요. 50년마다 희년이라는 게 또 있습니다. 그러면 구속자가 없어도 희년이 되면요, 풀려나요. 매 50년마다. But not only they were released from this stage, but every 50 years, which is a jubilee, all Israelites has to be freed from death, from slavery. They were totally freed. 50년마다 하나님이 그렇게 하셨어요. 그래서 여러분 보세요. 우리의 구원이 하나님이 우리를 찾아오셔서 우리가 구원받지요. 그런데 우리의 구원이 완성되지 않았지요. 그런데 언젠가 예수님이 재림하시는 날 우리의 구원이 이제 완성됩니다. 그것을 희년에 비유하는 거예요. 그 전에도 예수님이 우리를 찾아서서 우리의 죄를 사하셨잖아요. 우리를 노예에서 해방시키셨잖아요. 여러분, 이 땅이 사실은요, 하나님 거잖아요. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하고 다스리라. 이 세상, 지금 이 땅이 우리 이름으로 등기가 됐다는 그런 의미가 아니에요. 복음으로 점령하라는 거 아닙니까, 지금? 그렇죠, 여러분? 똑같습니다. 하나님이 우리에게 그렇게 임해 주셨어요. 그런데 우리가 못하고 있어요. 조금 했지요. 예수 믿었으니까. 우리 마음속에 여러분 때때로 하나님 나라가 이루어지잖아요. 예수 믿고 나서. Since we've been saved, God is restoring the land. Land belongs to God. But now, the king of this world is the devil. But when we occupy by the gospel, then that place becomes the kingdom of God. 자, 그래서 여러분, 이 룻은 우리를 지금 상징합니다. 은혜를 입은 자예요. 아무것도 없었던 자인데 은혜를 입은 자예요. Ruth indicates us who had nothing, who were separated from God, but we are the one who received God's grace. 자, 여러분, 그래서 이 룻기서를 통해서 하나님이 지금 우리에게 예수 그리스도를 지금 드러내주고 계시는 겁니다. So today, God is revealing
Jesus Christ through the story in Ruth. 구속자 그러면 여러분 어떤 자가 우리의 구속자가 될 수 있는가? 성경에 그게 나와요. 자, 첫 번째는요. 친척 가운데, 가까운 사람 가운데, 친척 가운데 한 사람이어야 됩니다. He must be one of the relatives. 두 번째는 그 값을 치를 수 있는 사람이어야 돼요. And second, he must be a powerful person who can pay the price. 그리고 세 번째가요. 친척이고 값을 치를 수 있는 능력도 있어도 그 사람이요. 내가 구속을 하겠다는 자원하는 마음이 있어야 돼요. 이게 없으면 안 돼요. 여러분 우리가 오늘 읽지 않았지만 4장에 보면요. 보아스가 오늘 우리가 성경에도 나오죠. 나보다 더 가까운 기업 물을 자가 있다고 얘기를 하죠. 그렇죠. 4장에 가서 그 보아스가 뭐라 그러게 얘기합니까? 그 사람이 들어오니까 마침 그때 딱 들어오는 거예요. 성을. 이게 하나님이 하신 거죠. 야 일로 와봐라. 벌써 이 보아스는 다 준비하고 있습니다. 자기 증인을 쓸 수 있는 그런 사람들을 다 데려다 놨어요. 그런데 그 사람이 오는 거예요. 지금 엘리멜렉의 가정인 그 나오미하고 룻하고 모압에서 돌아왔다. 여러분 가면서 땅 팔고 갔나 보죠. 또 룻도 그렇고 나오미도 그렇고 과부가 됐죠. 그리고 나오미는 벌써 나이가 해서 생산하기가 힘들죠. 당연히 이제 룻을 통해서 그 가정에 이 가문이 이어져야 돼요. 그러면서 그 사람한테 야 성경에 보면요 그 사람 이름도 안 나와요. 한국말로 아무개야 그렇게 나와요 여러분. 영어로 my friend. 여러분 하나님의 일에 관심 없는 사람은요 하나님도 중요하게 생각하냐 아무개야 아무개. 여러분은 아무개 되시지 마시기 바랍니다. 그러면서 너 지금 이런 상태인데 네가 물을래? 처음엔 자기가 하겠다 그래요. 왜? 자기가 땅을 또 가질 수 있으니까. 그런데 그 다음에 어떻게 합니까? 룻이 있다고 하니까 과부를 이제 자기 부인으로 맞아야 된다 그러니까 난 안 되겠다. 거절하죠 여러분. 보아스는 그때 벌써 이 사람이 안 하면 내가 하겠다는 준비 다 된 거예요. 자원하는 마음이 있는 거예요. 더 가까운 친척인데도 자원하는 마음이 없으면 안 돼요. The qualification of the Redeemer. Third is, even if he is a relative or a powerful person who can pay back, he cannot be redeemed unless he volunteers. He must have the spontaneous hurt. 자, 이제 중요한 건 뭐냐면 예수님이 우리의 대속자가 되셨단 말이에요. 예수님은 그럼 어떤 분이신가? 이 세 가지에 맞는 분인가? 첫 번째, 보아스 먼저 봅시다. 보아스는요 엘리멜렉과 가까운 친척이었습니다. 오늘 2장 20절에 보면 룻이 이렇게 얘기합니다. 나오미가 자기 며느리에게 이르되 그가 여호와로부터 복받기를 원하노라. 그가 살아있는 자와 죽은 자에게 은혜 베풀기를 그치지 아니하도다 하고 나오미가 또 그에게 이르되 그 사람은 우리와 가까우니 우리 기업을 물을 자 중에 하나이니라. 나오미가 그걸 알고 있어요 벌써. 여러분 이때 당시에 무슨 가족 모임이 자주 있고 그러지 않았을 거 아닙니까? 그런데도 알 정도면 굉장히 가까운 친척 중에 한 사람이었어요. Ruth chapter 2 verse 20, Naomi proved that Boaz is one of close relatives to Elimelech. 그런데 여러분 이 보아스가 우리가 또 주의 깊게 봐야 될 게요. 이때 당시가 어떤 시대입니까? 사사시대예요. 사사시대란 말이에요. 그런데 보아스가
2장 4절에 보면요, 마침 보아스가 아까 말씀드렸던 것처럼 베들레헴에서부터 와서 베는 자들, 이제 자기 종들이에요. 자기 종들에게 이르되 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라 하니 그들이 대답하되 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원하나이다. 여러분, 이게 너무 아무것도 아닌 것 같지만요, 이 사사 시대에 정말 복음이 사라져버리고, 예? 하나님을 섬기지 않고 자기 뜻대로 살아가던 그런 시대에 보아스는 어땠습니까? 베들레헴에서 오자마자 그 자기가 지금 종들이에요, 종들. 이 중에서는 아까 말씀드렸던 것처럼 이스라엘 백성들도 있고 이방인 종들도 있을 거예요. 그런데 그 종들에게 야, 너희들 지금까지 이거 잘 하고 있었어? 어디 한번 확인해 보자. 장부 좀 가져와. 이런 얘기 안 해요. 무슨 얘기를 합니까? 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라. 아니, 이거는 뭐 그렇다고 쳐도 이 종들의 대답은 또 뭡니까? 그들이 대답하되 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원하나이다. 아니, 이 사람들의 이 보통 때 대화가 이렇다는 거예요. 이 얘기는 뭐를 얘기합니까? 보아스 마음속에 정말 메시아를 바라보는 그 믿음이 있다는 증거 아닙니까? 그리고 이게 자기 혼자만이 아니라 자기가 지금 데리고 있는 종들에게까지 그런 영적인 문화가 이미 형성되어 있는 거예요. 이게 놀라운 일입니다, 여러분. 이게 보아스예요. Boaz, who came from the Bethlehem, which is Ruth chapter 2 verse 4. It says, just then Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters. The Lord be with you. The Lord bless you. They called back. This is their conversation, which means Boaz had a clear and strong faith toward Messiah. And not only himself, but that is preached, that is reached out to the harvesters, the servants. That became their culture. That's who Boaz was. 그리고 2장 1절에 보니까 보아스는 그 지역의 유력자라고 얘기를 합니다. And chapter 2 verse 1, Boaz was described as the man of standing. 유력자예요. 그러니까 재산이 많이 있으니까 그 엘리멜렉에게 속했던 밭도 회복시킬 수 있고 또 룻하고 결혼도 할 수 있고 할 수 있는 가장 적임자입니다. 세 번째, 그런데 마지막 뭐라 그랬죠? 자기가 원하는 마음이 있어야 돼요. 자원하는 마음이 있어야 돼요. 그런데 오늘 13절에 보니까 보아스에게는 그것을 봤어요. 룻이 모압에서 돌아와서 어떻게 시어머니를 모셨고 어떻게 정숙한 여인인 거 다 봤어요. 그리고 그렇게 하겠다는 마음이 이미 있었어요. Boaz has a heart to accept Ruth as his wife, even she was a widow. 여러분, 룻은 이방 여인이에요. 이스라엘 백성들에게 이방 여인이랑 결혼하는 것은 사실은 어떻게 보면 허물이 될 수 있어요. 그것은 보아스 잘못이 아니잖아요. 오히려 엘리멜렉과 나오미의 잘못이죠. 그 아들을 이방 여인하고 결혼을 시켰으니까. 여러분, 지금 정통 유대인들은요, 지금도 유대인끼리만 결혼시킵니다. 여러분 아시죠? 뭐 영화도 나오고 막 그러잖아요. 지금도 그래요. 이때는 어떻게 했어요?
말 하나만 하죠. 이방이랑 결혼한 사람들이 여러분 사마리아 사람들이에요. 이 시대보다 훨씬 후인데도 불구하고 개처럼 여겼잖아요. 예수님 시대에도. 그런데 이방인이랑 결혼, 이방인인 그것도 과부 루스를 자기 아내로 맞이한다? 그거 쉽지 않습니다, 여러분. 그런데 이게 하나님의 말씀이니까 순종하고 나가는 거예요. From Boaz's point of view, it was not easy to take Ruth as his wife because Ruth was a widow and she was a Gentile, Moabite. To Israelites, Gentiles were treated as a dog. But that's what he did because he had a faith and he had a heart to obey to God's commandments. 마지막으로 우리가 살펴볼 것은요, 우리 예수 그리스도, 우리를 구속하신 구속자로서의 예수 그리스도십니다. Lastly, Jesus Christ as the Redeemer who redeemed us. 여러분 성경에 보면요, 우리가 과거에는 이런 배경을 모르고 읽었을 때 그냥 지나갈 수 있지만 예수 그리스도는 우리의 친척이 되십니다. 우리가 예수님의 친척이에요, 여러분. 전혀 안 믿으시는 얼굴인데 성경에 나와요. 히브리서 2장 11절에 거룩하게 하시는 자와 거룩하게 함을 입은 자들이 다 하나에서 난지라. 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워 아니하시고. 예수님이 우리를 형제로 부르신대요. 우리의 친족이에요. 우리의 기업을 물러주실 수 있는 자격자라신 뜻입니다. Jesus Christ, He's one of the relatives. Hebrews chapter 2 verse 11 says, both the one who makes man holy and those who are made holy are of a same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers. 예수님이 우리의 큰 형이시죠. 큰 형이에요. He is our big brother. 그래서 우리의 구속자로서의 자격이 있으신 겁니다. So he is qualified to become our redeemer. 두 번째 뭐라 그랬죠? 우리 이 빛을 지불해 줄 수 있는 능력이 있어야 되잖아요. He must be the one who can pay the penalty. 그런데 여러분 예수님은 어떻습니까? 유일한 유력자십니다. He is the only man of standing. 왜 그렇습니까? 우리가 지금 하나님 앞에서 여러분 진 빚이 뭐예요? 죄예요, 죄. 죄 때문에 하나님을 떠나버렸어요. Our death is a death of sin. Because of sin, we are separate from God. 그래서 예수님은 우리의 죄의 값을 치러 주실 수 있어야 돼요. So he must be the one who can purchase the price of sin. 그런데 여러분, 아담의 자손들은 다 죄인으로 태어나기 때문에 이 일에 적합하지 않아요. But all Adam's descendants, they were born with the original sin, so they are not qualified. 그래서 하나님이신 예수님이 육신을 입고 남자와 상관없이 동정녀에게서 태어나신 것입니다. So this Jesus, who is originally God, came as a flesh without having any relationship with the Father. He was born through a virgin to become our Redeemer, Savior. 히브리서 9장 12절에 보면
염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 이게 예수님이 하신 일입니다. Hebrew chapter 9 verse 12 it says He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all by His own blood, having attained eternal redemption. So He is the only and unique Redeemer to us. 그래서 우리에게 유일하신 구속자 예수 그리스도십니다. 마지막으로 예수 그리스도는 우리의 구속자를 되시기 위해서 자원하셔서 하늘의 보좌를 버리시고 이 땅에 내려오셨습니다. 십자가를 회피하실 수 있는 여러 번 기회도 있었어요, 여러분. 그런데 끝까지 십자가를 감당하셨습니다. This Jesus Christ became our Redeemer because of His willingness. He is originally His God. But He gave up all heavenly throne and came as flesh, the image of servant, and that gave Himself to us, died on the cross. 사랑하는 성도님들, 이 은혜를 받은 게 바로 저와 우리입니다. We are the one who received this grace. 예수님이 우리의 구속자, 기업 물을 자가 되신 것입니다. Jesus became our Redeemer. He's the one who paid all the penalty of sin for us through His death and resurrection. 예수님의 십자가에서 죽으심과 부활을 통해서 우리의 죄값을 치러주셨습니다. 예수님이 지금 행하신 이 구속자의 일을 우리에게 맡기셨습니다. 무슨 뜻입니까? 이제는 우리가 이 땅에 살아가는 목적이 이 구속자이신 기업 물을 자이신 예수 그리스도를 증거하는 거예요. Now Jesus gave this mission to us. The reason we are living on earth as a Christian is to share this gospel to those who are still under slavery of the devil, who are under the oppression. 지금 마귀에게 노예되어 있는 그 자들, 죄의 짐에 눌려서 고통당하고 있는 그 자들에게 참 구속자 되신 예수 그리스도를 전달하는 것입니다. 여러분, 오늘 룻기서를 통해서 우리의 구속자 되신 예수 그리스도를 우리가 기억하고 우리가 이번 주 한 주 동안 우리의 삶을 통해서 정말 이 구속자 되신 예수님을 묵상하고 또 깨닫고 그분과의 깊은 관계 가운데서 우리를 통해서 그리스도가 계속 증거되어지는 그런 복된 한 주가 되시기 바랍니다. 우리가 오늘 들은 이 말씀을 가지고 한 3분 정도 함께 기도하는 시간 갖겠습니다.